આઈસીટી કવરવ્યુ ચેનલમાં સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 11 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ દ્વિતીય સામાયિક પરીક્ષા સેકન્ડ ટેસ્ટ ધોરણ 11 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ એટલે કે આર્ટ્સ અને કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે આજના આ વિડીયોમાં આઈસીટી કવરવ્યુ ચેનલ તમને હવે પછીના 31 દિવસોમાં કઈ રીતે આપણે પ્લાનિંગ કરવું કે જેથી કરીને સંપૂર્ણ જેટલા પણ પ્રકરણો છે તેને ન્યાય આપી શકીએ અને સરળતાથી આપણે આપણા લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચી શકીએ। तो वंस अगेन नायक रुपेश जी नायक आप सभी का स्वागत करते हैं। हम सभी आप सबको आईसीटी कवरव्यू के जरिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो दिखा चुके हैं अभी तक। अब समय आया है कैसे प्लानिंग करना है। सेकंड टेस्ट के ऊपर हमें चाहे वो 11th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो, नेक्स्ट मंथ की तकरीबन 20 to 25 के बीच हमारी एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे और 21st से अगर एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो आज ये वीडियो बन रहा है, यानी 19th को अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास 31 डे है। तो 31 डेज के अंदर कैसे प्लानिंग करने हैं जनरल स्ट्रीम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आईसीटी कवरव्यू चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किए है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो नए व्यूअर्स है जिन्होंने आईसीटी कवरव्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं की और ऐसे वीडियो अगर आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे नोटिफिकेशन के थ्रू अगर जानना चाहते हैं तो आप आईसीटी कवरव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। जिन्होंने आईसीटी कवरव्यू की ऐप सब्सक्राइब इंस्टॉल नहीं की वो भी इंस्टॉल करें। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल 1 to 12 के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। लिंक आपको यहाँ पे दी जाएगी जहाँ से आप आईसीटी कवरव्यू ऐप इंस्टॉल भी कर पाएंगे और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकेंगे और बेल बटन जो है वो क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम अपने रीडिंग एक्शन प्लान फॉर कमिंग अप स्कूल एग्जाम फॉर स्टैंडर्ड 11-12 के और आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, एक कदम सफलता की ओर। लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी रफ्तार को अब तेज करने की जरूरत है। पढ़ना है खामोशी से मगर सफलता हर एक चिल्लाने चाहिए। તમે પોતાના લક્ષ્યાંકથી જરા પણ દૂર નથી, તમારું લક્ષ્યાંક તમારી નજર સમક્ષ જ હશે, પરંતુ હવે પછીના દિવસોમાં થોડી આપણે ગતિ વધારવી પડશે, વાંચનની ગતિ વધારવી પડશે। આપણે વધારે પડતું વાંચન કઈ રીતે આપણા દિવસોની અંદર કરવાનું છે તેનું પ્લાનિંગ, સરસ મજાનું પ્લાનિંગ આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકશો। અંત સુધી વિડીયો જોજો। ધોરણ 11 હોય કે ધોરણ 12 હોય બંને માટે આજનો વિષય જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા પ્લાનિંગ, આયોજન આપણે કઈ રીતે કરવું હવે પછીના દિવસોમાં। કારણ કે અભ્યાસક્રમ તો આપણો આગળ વધી રહ્યો છે, અભ્યાસક્રમના પોર્શન દરેકે દરેક સબ્જેક્ટ ટીચરો તમને આપી રહ્યા છે અને જો ન આપ્યો હોય તો તમને આપવામાં આવશે, પરંતુ એક મહિનાની અંદર કઈ રીતે પ્લાનિંગ કરવું તે જો અત્યારથી આપણે જાણી લઈએ તો સરળતાથી તમે તે પ્લાનિંગ પ્રમાણે જો આગળ વધો તો તમે તમારા લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચી શકો છો। Standard 11 and 12 जनरल स्ट्रीम एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट स्कूल लेवल एग्जाम। स्कूल लेवल एग्जाम के लिए जो 50 मार्क्स की 11th की होती है, 12 मार्क्स की 100 मार्क्स की स्टैंडर्ड 12 की होती है, तो ऐसे एग्जाम के स्कूल लेवल के लिए हम आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ से प्लानिंग फॉर 21 जनवरी 2022 जो तमारी 21 જાન્યુઆરીની નજીક જો તમારી પરીક્ષાઓ શરૂ થાય તો આજનું આપણું જો પ્લાનિંગ આજથી શરૂ કરીએ એટલે કે સોમવારથી આપણે જો વાંચન શરૂ કરીએ તો આપણી પાસે 31 દિવસ બચશે। એક્ઝામ ડેટ પ્રિડિક્ટ કરીએ આપણે કે સપોઝ 21મી તારીખ હોય તો આપણી પાસે એક મહિનો છે, 31 દિવસનું આપણી પાસે હજુ પણ ઘણું બધું સમયનું સંભાળનું છે। તો આપણે કઈ રીતે આયોજન કરવાનું છે, કઈ રીતે આપણે પહોંચી વળવાનું છે તેને આપણે વિચારીએ। Remaining days 31. Subject 7. Remain less than 5 days for one subject. આપણી પાસે 31 દિવસો બાકી રહ્યા છે, આપણા 7 વિષયો છે। એનો અર્થ એવો થાય કે 7 ચોક 28, 7 4 28
That means you have not more than 5 days per सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 5 डेज भी नहीं है, लेस देन 5 डेज है. अब लेस देन 5 डेज के अंदर हम कैसे करें 31 दिन के अंदर 7 सब्जेक्ट को 24 आवर्स के एक दिन में कैसे मैनेज करना है. काफ़ी कड़ी चुनौती है आपके लिए. बोर्ड ने बहुत सारा आपको इन्फॉर्म किया है कि 30% आपको इन एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है. यानी अगर आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है तो उनमें से 30 एमसीक्यू होंगे और 50 मार्क्स के अगर आपके 11 वाले को पेपर है तो उनके 30% यानी 15 मार्क्स. जो તમે ધોરણ 12માં હશો તો 100માંથી તમારે 30 માર્કના એમસીક્યુ, 11મા ધોરણમાં હશો તો 50માંથી તમારા 30% એટલે 15 માર્કના એમસીક્યુ હશે. બ્લુપ્રિન્ટ હજુ પણ અમારી પાસે આવી નથી. જેવી પણ આવશે તેવી બીજા વિડીયોની અંદર તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે. પરંતુ હાલ પૂરતું આપણે 31 દિવસમાં 7 વિષયોને કઈ રીતે મેનેજ કરશું. આપણી પાસે 5 દિવસ કરતાં પણ ઓછા દિવસ એક વિષય માટે હવે પછીના દિવસોમાં બાકી રહ્યા છે. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સંપૂર્ણ આયોજન અને વ્યવસ્થિત એની પાછળ આપણે નિયમિત રીતે વાંચન કરશું તો આપણા લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચી શકશું. પણ કેવી રીતે આપણે વાંચન કરશું, શું કરશું રોજે રોજ, તો આપણા 7 વિષયોને 31 દિવસોની અંદર આપણે બેલેન્સ કરી શકશું. તો જરા પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. માત્ર અહીં વિડીયો અંત સુધી નિહાળો, સંપૂર્ણ માહિતી તમને દિવસે દિવસની મળી શકશે. મગજમાં વિચાર આવશે સૌથી પહેલા તો હાઉ કેન આઈ મેનેજ, હું કઈ રીતે બધું આયોજન કરીશ. 7 વિષય, 31 દિવસ જ બાકી છે. 31 દિવસ તો ગણવાના જ નથી, કારણ કે 31 દિવસમાંથી આપણે 10 થી 12 કલાક તો સુવામાં અને બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં જ આપણે કાઢી નાખીએ છીએ. એટલે આપણી પાસે 31ની સામે 24માંથી 12 કલાક તો એમ જ નીકળી ગયા. માત્ર 12 કલાક આપણી પાસે બચે છે. 12 કલાકની અંદર હાઉ કેન આઈ મેનેજ, હાઉ કેન આઈ બેલેન્સ માય સબ્જેક્ટ, હું મારા વિષયોને કઈ રીતે સંતુલિત કરી શકીશ. હાઉ કેન ગેટ માય ગોલ, હું મારા ગોલ સુધી કઈ રીતે પહોંચી શકીશ. તમામ પ્રશ્નના ઉત્તરો તમારા મગજમાં સતાવતા હશે. વિચાર કરવો જરૂરી છે, ચિંતન કરવું જરૂરી છે, પરંતુ ચિંતા કરવાની નથી. ચિંતા કરવાથી આપણા જે લક્ષ્યાંકો છે તે આપણા કરતાં દૂર દેખાશે, પરંતુ ચિંતન કરવાથી એ ચિંતા અને આપણા લક્ષ્યાંકો સરળતાથી આપણે એને આપણી જે મર્યાદા છે, આપણા જે વિચારો આપણા સુધી છે અને આપણે એને અમલમાં નથી મૂકી શકતા અને છેલ્લા સમયે આપણે અઠવાડિયા કે 10 દિવસ બાકી રહેતા હોય ત્યારે બધું સામટું વાંચવા જઈએ છે ત્યારે યાદ નથી રહેતું. તો ચિંતા કરવાની નથી, ચિંતન કરવાનું છે આપણે. સી ધ પ્લાનિંગ નાઉ, હવે તમારે આયોજન જોવાનું છે. કઈ રીતે તમારે આયોજન કરવાનું છે. હવે પછી ખૂબ જ અગત્યની વાત છે. શાંતિથી સાંભળજો દરેક જણ અને તેને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરજો. માસ્ટર પ્લાનિંગ ફોર યુ, તમારા માટે માસ્ટર પ્લાનિંગ છે. રસ્તો ટૂંકો છે. 31 દિવસ ટૂંકા ગણાય તમારા માટે. 31 દિવસનું પ્લાનિંગ કઈ રીતે કરીએ, તો અહીંયા આપણે લખેલું છે સ્ટાન્ડર્ડ 12ના વિદ્યાર્થી, 12ના વિદ્યાર્થીઓ કે જે હવે પછીના અભ્યાસક્રમને આપણે જોઈએ તો 100% અભ્યાસક્રમ થઈ ગયો છે. 100 માર્ક અને 100% ફૂલ કોર્સ છે. જો તમારી પરીક્ષા 20મી તારીખથી શરૂ થવાની હોય તો 20/12/2021 થી 19/1/2022 એટલે કે 31 દિવસનો આપણે ટાઈમ સ્લોટ મૂકીએ. એટલે 20મી તારીખે 20મી ડિસેમ્બરથી તમે વાંચન શરૂ કરો અને 19મી તારીખ સુધી એ વાંચનને તમે આ આયોજન પ્રમાણે લઈ જાઓ તો તમારી પાસે 31 દિવસ છે. સો 31 days in your hands. હવે અહીંયા એક વાક્ય લખેલું છે, ડેઇલી નીડ 1 hour રીડિંગ ફોર each સબ્જેક્ટ ટિલ ધી એન્ડ ઓફ 19th January 2022. એટલે કે 19મી જાન્યુઆરી 2022 સુધી તમારે દરરોજ દરેક સબ્જેક્ટને 1 કલાક, ઓછામાં ઓછી 50 થી 60 મિનિટ તમારે હવે પછીના દિવસોમાં દરેક વિષયને આપવાની. દરેક વિષયને એટલે 7 વિષય માટે ઓછામાં ઓછી 6 થી 7 કલાકનું વાંચન જરૂરી છે. હવે સૌથી પહેલો અહીંયા મુદ્દો લખ્યો છે, ડિસાઇડ યોર રીડિંગ ટાઈમ સ્લોટ ઇન ધ પ્લાનિંગ ટેબલ. સ્પેન્ડ 50 to 60 મિનિટ ડેલી પર સબ્જેક્ટ. એટલે કે તમારે તમારા સ્લોટને હવે આપવો પડશે કે રીડિંગ ટાઈમ, આની જોઈએ તો તમે સ્ક્રીનશોટ પાડીને આની પ્રિન્ટઆઉટ કરાવી શકો છો અથવા તો પોસ્ટ કરીને આખા જે ટેબલ જે છે તે તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ લખી શકો છો અથવા મારો સંપર્ક તમે કરી શકો છો
મારા નંબર પર તમે મોબાઈલ પર તમે પ્લાનિંગ માંગી શકો છો. હું તમને સીધી એની PDF પણ મોકલી શકું છું. તો આની અંદર સૌથી પહેલું છે રીડિંગ ટાઈમ. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો રીડિંગ ટાઈમ એટલે કે તમને માનો કે ઇકોનોમિક્સનો સબ્જેક્ટ છે તો ઇકોનોમિક્સનો સબ્જેક્ટ દિવસમાં કેટલા વાગે તમે વાંચવાનું શરૂ કરશો. સવારે 8 થી 10, સવારની શાળા હોય તો 12 થી 1, 1 થી 2, 2 થી 3. કયો ટાઈમ સ્લોટ અહીંયા પહેલા તમારે લખી દેવાનો રહેશે. માનો કે બીજો એકાઉન્ટન્સી અથવા તો આર્ટ્સ માટે સાયકોલોજી વિષય છે તો એ તમે કયા ટાઈમે વાંચશો. ઓસી અથવા આર્ટ્સ માટે હિસ્ટ્રી એ કયા ટાઈમે વાંચશો. એ 1-1 કલાકના સ્લોટ પહેલા અહીંયા નક્કી કરી નાખવાના તમારે કે હું આ દિવસે આટલા વાગે હું આ જ વિષય લઈને બેસીશ. જો તમને રાત્રે વધારે પડતી તકલીફ પડતી હોય, ઊંઘ આવતી હોય તો એક પ્રકારના ગણતરીના વિષયો પણ તમે અહીંયા આયોજિત કરી શકો. એકાઉન્ટ છે, સ્ટેટ છે, આ બધા વિષયોનો પહેલા ટાઈમ સ્લોટ આપી દો. ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, હિન્દી આ બધા વિષયોના 60 મિનિટ 50 થી 60 મિનિટ સૌથી પહેલા તમારે આપી દેવાની રહેશે. એટલે અહીંયા તમારે જાતે આ બધી વિગતો ભરવાની રહેશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક પ્લાનિંગ કરીને આપેલું છે મેં અહીંયા રિમેનિંગ ડેટ અને રિમેનિંગ ડેઝ એટલે કે સોમવાર 20મી તારીખ 20મી ડિસેમ્બરથી તમે વાંચન શરૂ કરશો. 20-10-2021 થી તમે વાંચન કરવાનું શરૂ કરશો તો 20, 21, 22, 23, 24 આમ કરતા આપણે નીચે સુધી આવીશું તો 19મી તારીખે હું અટકી જાઉં છું. કારણ કે કદાચ 21મી તારીખે તમારી પરીક્ષા હોય અને 19મી તારીખે આપણે અટકીએ તો 19, 20 અને 21 એ 21મી તારીખે જે પ્રથમ પરીક્ષા હોય તેનું આપણે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. હવે રિમેનિંગ ડેઝ અહીંયાથી ચાલુ કરીએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 એમ કરતા હવે પછીના બાકી દિવસો 31 રહેશે. આ પ્રિન્ટેડ છે આખું, તમારે લખવાની જરૂર નથી. પરંતુ તમારે આ બધા જ જે ખાના છે અહીંયા તમને બધા ખાલી દેખાય છે તે તમારે 2 કે 3 કલાક ગમે તે રીતે પહેલા આયોજિત કરીને આમાં ભરી દેવાના રહેશે. કઈ રીતે ભરવા? વાંચન શરૂ કરો ડે ટુ ડે. તમારી પાસે તારીખ તમારી સામે જ છે, પરંતુ કયા દિવસે કયો સબ્જેક્ટમાં શું વાંચવું તેનું આગોતરું આયોજન સૌથી પહેલા કરવાનું તમારે રહેશે. 2 કલાક કે 3 કલાક પણ સ્પેર કરીને તમારે આ બધા ખાનાઓ પહેલેથી પૂરા કરી દેવા પડશે તો જ તમે તેનું આયોજન કરી શકશો. આમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા ઇકોનોમિક્સનું પ્લાનિંગ હું તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે બતાવું છું. માનો કે 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ 1 થી 11 ચેપ્ટરો છે અર્થશાસ્ત્રના. એ ઓસીના 11 હશે, સ્ટેટના હશે, એકાઉન્ટન્સીના હશે. એ પોર્શન અહીંયા જે છે તે લખી દેવાના તમારે. અહીંયા જે રીતે એક સેમ્પલ આપેલું છે ઇકો તેના પોર્શન તકે 11 ચેપ્ટર છે. અકાઉન્ટમાં કેટલા છે, ઓસીમાં કેટલા છે, સ્ટેટમાં કેટલા છે, ઇંગ્લિશમાં કેટલા છે, ગુજરાતીમાં કેટલા છે. એ વિષયોને તમારે ફાળવી દેવાના આ રીતે. માનો કે આ પહેલું ચેપ્ટર જે છે એ ઇકોનોમિક્સનું તેને આપણે 2 દિવસ જ વાંચીશું. એટલે કે 20મી અને 21મી બે દિવસ જ વાંચીશું. પણ 2 દિવસમાં શું વાંચીશું? તમારી પાસે 1 જ કલાક છે ડેઈલી, તો 1 કલાકની અંદર તમારી પાસે ABC કમ્પ્લીટ થઈ જવા જોઈએ. બીજા દિવસે ડી અને E કમ્પ્લીટ થઈ જવા જોઈએ. હજુ બ્લુપ્રિન્ટ પૂરેપૂરી આપણી પાસે આવી નથી, એટલે પ્રકરણોનું જે ભારાંક છે, ગુણાંક છે તે હજુ પણ ખબર પડી નથી. એટલે કે વેઇટેજ કેટલું છે તે હજુ અમારી પાસે આવ્યું નથી. જો આવશે તો તેનો પણ વિડીયો આપણે બનાવીશું, જેથી કરીને કયું પ્રકરણનું અગત્યતા વધારે છે, કયા પ્રકરણમાંથી વધારે પડતા ગુણનું પૂછાય છે, કયા પ્રકરણમાં ઓછા ગુણનું પૂછાય છે તેનું સંપૂર્ણ આપણે સંતુલન જાળવી શકીએ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નાનું ચેપ્ટર છે, વધારે વેઇટેજ નહીં ધરાવતું, એટલે 2 દિવસની અંદર તમે એક પ્રકરણ પૂરું કરી શકો. પહેલા દિવસે ABC, બીજા દિવસે DE. એ જ પ્રમાણે બીજું ચેપ્ટર 29 અને 30 દિવસ બાકી રહ્યા હશે, 28 દિવસ બાકી રહ્યા હશે, ત્યારે આપણે 22મી તારીખે અને 23મી તારીખે જ્યારે આપણો માનો કે ઇકોનોમિક્સનો 10 થી 11નો સ્લોટ તમે મૂકેલો હશે અહીંયા 10 થી 11નો, તો આપણી 22મી તારીખે બીજા ચેપ્ટરનું તમારે શું કરવું છે તેનું તમે લખી દીધું છે કે ABC. એટલે 1 કલાકની અંદર આપણે ABC ને ફટાફટ વાંચવા પડશે. અને ત્યાર પછી બીજા દિવસે 23મી તારીખે 23મી ડિસેમ્બરના રોજ તમારે D અને E ને પકડવા પડશે. ઝડપ રાખવી પડશે આપણે, તો જ આપણે આપણા લક્ષ્યાંકો સુધી પહોંચી શકીશું. કારણ કે આ 2 પ્રકરણો નાના છે. નાના પ્રકરણોની અંદર આપણે અગાઉ મહાવરો કરી ગયા છે. અગાઉના પરીક્ષાની અંદર આપણે આ 2 પ્રકરણોને હાઇલાઇટ કરેલા છે. આપણું વાંચન હશે કે જેથી કરીને ABCમાં એટલો બધો સમય બગડશે નહીં. એ સંજોગોમાં આપણે ABC અને DE 2 દિવસમાં પૂરા કરશું. એ જ રીતે ત્રીજું પ્રકરણ આપણે જોઈએ તે સેમ આયોજન.
ચોથા પ્રકરણ થોડું મોટું હોવાથી આપણને 3 દિવસો મળે છે ચોથા ચેપ્ટર માટે. એ ચોથું ચેપ્ટર આપણે ચાલુ કરશું વાંચવાનું 26મી તારીખને રવિવારે. એ રવિવારના રોજ આપણે જોઈ શકીશું અહીંયા કે ચોથું પ્રકરણ જે છે તેમાં આપણે A અને B એક દિવસમાં પૂરો કરી શકીશું. ત્યારબાદ C અને D માટે એક દિવસ મળશે અને આખો એક દિવસ આપણને E માટે મળશે. આખો દિવસ તો ન ગણી શકાય, પરંતુ આપણી પાસે જે દિવસો હશે તે દિવસોની અંદર આપણી પાસે એમાં E જે છે તેમાં એક દિવસનો 1 કલાક રહેશે. આજે તમને E ચોથું પ્રકરણ અને 23 દિવસ બાકી હશે આપણા પરીક્ષાના, અને આપણી તારીખ 28 ડિસેમ્બર હશે. 28 ડિસેમ્બરના રોજ 1 કલાકની અંદર આપણે E વિભાગ પૂર્ણ કરવાનો રહેશે. ખાસ કાળજી રાખવાની, બોર્ડના પેપરોના પ્રશ્નો વિભાગ ઈમાં કયા કયા છે, વિભાગ સીમાં કયા કયા છે તે તમારી પાસે અચૂક હોવા જોઈએ, જેથી કરીને ઈમાં કયા કયા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની અને કયા અગત્યના પ્રશ્નો છે તેની પણ તમને સમજૂતી મળે. બોર્ડના પૂછાયેલા તમામ પ્રશ્નો તો તમારે કરી જ જવા બીજી પરીક્ષા માટે પણ, કે જેથી કરીને તમારે કોઈ પણ પ્રકારના જો બીજા પ્રશ્નો રહી જાય તો પણ તમારા ઈ વિભાગની અંદર બોર્ડના પ્રશ્નો તમે કરેલા હોય તો તેનો તમને સંપૂર્ણ બેનિફિટ મળી શકે. 5મું પ્રકરણ આપણે વાત કરીએ, તેનું પણ આયોજન 1, 2, 3, 4 એટલે કે પહેલા AB કરશું, પછી આખા દિવસમાં C, પછી D અને E. એટલે આપણને 5મું પ્રકરણ મોટું હોય એ સંજોગોમાં આપણે 1, 2, 3, 4 દિવસો મળે છે. 4 દિવસોની અંદર આપણે વહેંચણી કરીએ તો 29મી તારીખ ડિસેમ્બરના રોજ આપણે વાંચન કરશું. 1 કલાકની અંદર 5મા પ્રકરણના A અને B પૂર્ણ કરશું. ત્યારબાદ એક દિવસ આપણને 1 કલાક મળશે C માટે મોટું પ્રકરણ, D માટે 1 કલાક મોટું પ્રકરણ અને E માટે 1 દિવસ આખો મળશે, 1 કલાકનો મળશે. આમ તમારું પ્રકરણ 6, 7, 8, 9, 10, 11 સુધી તમે આ રીતે આગળ વધી શકશો. 10 અને 11ની અંદર આપણી પાસે દિવસો ઓછા છે, યાદ રાખજો, કારણ કે એ પ્રકરણો છેલ્લે ચાલેલા હોય છે સ્કૂલ કોલેજીસની સ્કૂલ અને ટ્યુશનની અંદર, તો આપણા મગજમાં તેનું રિમાઇન્ડર વધારે હોય છે. એટલે આપણે એના પાછળ વધારે પડતો સમય બગાડવાનો હોતો નથી અને સરળતાથી આપણે યાદ રહી શકે એમ છે. અને 11મું પ્રકરણ સરળ છે, જેથી કરીને આપણે 2 દિવસની અંદર એ પણ પૂર્ણ કરી શકીએ. 9મા પ્રકરણની અંદર પણ 2 દિવસનો સમય છે, કારણ કે 9મા પ્રકરણની અંદર 3 દિવસનો સમય છે, કારણ કે 9મા પ્રકરણની અંદર આંકડાકીય માહિતી થોડી વધારે છે, ભારાંક થોડું ઓછું છે અને આ પ્રકરણો પણ છેલ્લા ટર્મની અંદર ચાલેલા હોય તો વિદ્યાર્થીઓ તે પણ સરળતાથી યાદ રાખી શકે છે. આમ 8, 9, 10 અને 11 પ્રકરણો કે જે બીજા પોર્શનની અંદર બીજા ટર્મની અંદર ચાલેલા હોય છે તેના આપણે દિવસો ઓછા કરી દીધા છે. વચ્ચેના પ્રકરણો મોટા છે, ભારણ વધારે છે, એને 4-4 દિવસોમાં વિભાજિત કરેલા છે. એટલે તમારે વોટ ટુ ડુ એટલે તમારે શું કરવાનું, તો કે ABCD દરેકમાં, માનો કે એકાઉન્ટન્સીનો વિષય છે તો F સુધી હશે, સ્ટેટ F સુધી હશે, ગુજરાતી કદાચ D સુધી હોય. તમારા માળખા પ્રમાણે તમારે તમારું આયોજન જે રીતે ઇકોનોમિક્સમાં કરેલ છે તે રીતે એકાઉન્ટ અથવા તો સાયકોલોજી, OC અથવા તો હિસ્ટ્રી, આંકડાશાસ્ત્ર સ્ટેટ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, સંસ્કૃત અથવા તો હિન્દી અને કોમ્પ્યુટરના સબ્જેક્ટમાં કરવાનું રહેશે. એટલે આ પ્રમાણેનું આખું આયોજન અગાઉથી 2 કે 3 કલાક એક દિવસે બગાડીને તમારે વાંચન શરૂ કરો તો પહેલાં શરૂ કરી દેવું પડશે, આયોજિત કરી દેવું પડશે, જેથી કરીને 22મી તારીખે ઇકોનોમિક્સની અંદર હું શું વાંચીશ 1 કલાકની અંદર તે તમારા મગજમાં પહેલેથી જ અગાઉથી જ અને સરળતાથી તમે એને જો આયોજિત કરેલું હશે તો તમારું વાંચન જે તે દિવસનું સરળતાથી તમે કરી શકશો. અને વેઇટેજ જે પ્રમાણે છે તે જ પ્રમાણે આપણે ભારણ પ્રમાણે જ આપણા પ્રકરણોને ડિવાઈડ કરવાના. ઇકોનોમિક્સની અંદર 11 ચેપ્ટરો છે, ઓસીમાં 11 હોઈ શકે, પરંતુ બીજા વિષયોમાં વધુ પણ હોઈ શકે. ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ જેવા વિષયોમાં અથવા તો હિન્દી જેવા વિષયોમાં કે સંસ્કૃત જેવા વિષયોમાં પ્રકરણો વધારે પણ હોઈ શકે. એ સંજોગોની અંદર પ્રકરણો વધારે હોય પરંતુ પ્રકરણ ટૂંકા હોય છે, એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ગુજરાતી હોય કે હિન્દી હોય કે સંસ્કૃત હોય, આ બધા લેંગ્વેજના વિષયોની અંદર તમે એક દિવસમાં 2 કે 3 કવિતા અથવા તો 2 કે 3 પ્રકરણોના સરળતાથી સવાલ જવાબ કરી શકો છો, કારણ કે તેની અંદર ગ્રામર પોર્શન વધારે હોય છે. તો ગ્રામર પણ તમારે આ વોટ ટુ ડુ ની અંદર લખવું પડશે, કારણ કે માત્ર ને માત્ર સબ્જેક્ટિવ જ આપણે કરશું તો ગ્રામરમાં આપણા માર્ક કપાવવાની શક્યતા રહેશે. અને લેંગ્વેજને ક્યારેય પણ નબળો વિષય, સરળ વિષય તરીકે એની પાછળ ન મહેનત કરતા એવું કરવાનું નથી. ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી વધારે પડતા માર્ક એમાં પણ તમે ગુમાવો છો, એ સંજોગોમાં સીધી અસર તેની ટકાવારી પર પડે છે. તો આ એક પ્લાનિંગ જો તમે 20/12/2021 થી
19/1/2022 એટલે કે 31 દિવસ સુધી જો કરશો સંપૂર્ણ વિશ્વાસપૂર્વક પોતાના સેલ્ફ કોન્ફિડન્સથી આ આયોજન સાથે તમે આગળ વધશો તો ચોક્કસ તમારું પરિણામ સુધરશે અને જેનું સારું છે તેનું વધારે પડતું સારું થઈ શકશે. તો 31 દિવસમાં શું કરવાનું તેની આ એક વાત છે. એકાઉન્ટ અને સ્ટેટ જે ગણતરીના વિષયો છે એ ગણતરીના વિષયોની અંદર આયોજન થોડું વધારે પડતું કરવું જરૂરી છે, કારણ કે આખાને આખા દાખલા આપણે કરતા નથી અને પ્રકરણના બધા દાખલા આપણે કરવા જઈશું તો પણ આપણે 100% એની અંદર સંપૂર્ણ 1 કલાકમાં પ્રકરણ પતાવી શકીશું નહીં. તો એ સંજોગોની અંદર આપણે જે આપણા નબળા પાસા છે, જેમ કે થિયરીમાં આપણા માર્ક કપાતા હોય, આપણને સૂત્રના યાદ આવતા હોય, અથવા આપણને ખબર છે કે આપણે વીકનેસ આ પ્રકરણમાં વધારે છે, આ પ્રકરણ આપણને કાચું લાગે છે, તો એ પ્રકરણો પર ભારાંક અને તે પ્રકરણોની અંદર આપણે આયોજન આપણી રીતે કરવું. વોટ ટુની અંદર લખવું પડશે એકાઉન્ટન્સીની અંદર કે પ્રકરણ 5, પ્રકરણ 6, પ્રકરણ 7 જે 50 પ્રકરણો છે તેને વધારે પડતા દિવસો ફાળવવા, અને જે તમને લાગે છે કે નહીં આમાં બરાબર જ છે તેમાં 1 કે અડધો દિવસ પણ તમે ફાળવશો તો તમારા માટે સરળતાથી આ વસ્તુ આગળ વધી શકશે. સ્ટેટિસ્ટિક્સની અંદર સૂત્ર આવે છે, સૂત્રના પ્રકરણ વાઇઝ એક અલગ લિસ્ટ બનાવી રોજે રોજ તેનું વાંચન, ચિંતન, મનન કરતા રહેજો કે જેથી કરીને સૂત્ર પાછળ દરરોજ 1 કલાક ફાળવવો જરૂરી છે, અને એ કલાક આપણા 7 કલાક પછીનો 1 કલાક ગણવો, એટલે કે રેગ્યુલર 1-1 કલાક તો દરેક વિષયને આપવાનો રહેશે જ. ઉપરાંત જ્યારે પણ આપણે ફ્રી હોઈએ ત્યારે આપણા સૂત્ર આપણી પાસે હોવા જરૂરી છે. સૂત્ર અટકી જશે એટલે દાખલો અટકી જશે ત્યાં જ. પછી પેરેન્ટ સિગ્નેચર અને ટીચર સિગ્નેચરના છેલ્લા 2 ખાના છે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ 2 ખાના. ડે ટુ ડે, માનો કે 20મી તારીખે તમે જે કંઈ પણ કર્યું છે તે સંપૂર્ણ થઈ ગયું છે, તે પ્રમાણેની અહીંયા તમારા વાલી સાથેની ટીક હોવી જોઈએ, સહી હોવી જોઈએ, અને વાલીને પણ આ પ્લાનિંગ બતાવો કે જેથી કરીને વાલી પણ થોડા એલર્ટ બને. વાલી પણ સહકાર આપે જ છે, તમને સહકાર મળશે, અને તે પ્રમાણે જો તમે વાલીની પણ સિગ્નેચર કરાવશો, સાથે કોઈ પણ એક તમારા સબ્જેક્ટ ટીચર કે કોઈ પણ ટીચરને તમે બતાવશો આ પ્લાનિંગ, તો સરળતાથી તમે આ વસ્તુ કરી શકશો. હવે વાત કરીએ ધોરણ 11ની. ધોરણ 11ની અંદર ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ જો નિહાળતો હોય તો હજુ પણ તમે છેલ્લે સુધી વિડીયો નિહાળજો, કારણ કે ધોરણ 12ની માહિતી પણ થોડી આના પછી મળશે અને 11માની પણ મળશે. તો ધોરણ 11 વાળા પણ હવે આગળ વધીએ આપણે 11 નું પ્લાનિંગ. Standard 11 for coming up preliminary exam 50 marks from 20th December 2021 to 19th January 2022 equal to 31 days in hands. તમારા હાથમાં 31 દિવસ રહ્યા છે. જો આપણી પરીક્ષા બીજી ટેસ્ટ 19ની આજુબાજુ અથવા તો 20થી શરૂ થતી હોય અથવા 21થી શરૂ થતી હોય, ગુજરાત બોર્ડે જે તારીખ નક્કી કરી છે તે 21 થી 25ની આજુબાજુ શરૂ થાય તે પ્રમાણેનું આ પ્લાનિંગ આપણે કરેલું છે. ટાઈમ ટેબલ, સમયપત્રક તમને મળી ગયા હશે તો તે પ્રમાણે આ પત્રકો, આ દિવસો આ પત્રકની અંદર તમને સરળતાથી ઉપયોગી થઈ શકશે. રસ્તો ખૂબ જ તમારા માટે પણ સરળ રહેશે. કેમ? કારણ કે તમારા પ્રકરણો જે છે તે ધોરણ 12ના પ્રકરણોની જેમ પૂરેપૂરા નથી, પરંતુ લિમિટેડ છે. સપોઝ આપણે વાત કરીશું આમાં કઈ રીતે આગળ વધવું, તો ડિસાઇડ યોર રીડિંગ ટાઈમ સ્લોટ ઇન ધીસ પ્લાનિંગ ટેબલ. સ્પેન્ડ 45 to 60 મિનિટ ડેઇલી પર સબ્જેક્ટ. એક વિષયને ઓછામાં ઓછી 45 થી 60 મિનિટ દરરોજ તમારે આપવાની જરૂર રહેશે. અહીંયા આપણે કઈ રીતે કરવાનું છે, અહીંયા લખ્યું છે જો રીડિંગ ટાઈમ્સ, અહીંયા પણ રીડિંગ ટાઈમ્સ. દરેક રીડિંગ ટાઈમ્સનો અર્થ શું છે કે તમે ઇકોનોમિક્સ, અકાઉન્ટ અથવા સાયકોલોજી, ઓસી, સ્ટેટ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી, સંસ્કૃત અને કોમ્પ્યુટર આ વિષયો આખા દિવસમાં કયા સમયે વાંચવા માંગો છો. यहाँ आप कौन से टाइम पे अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं. You have to mention this time slot. Suppose 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 12 to 12 to 1, 1 થી 2, 2 થી 3, 3 થી 4. આ સમય તમારે અહીંયા લખવાના છે. 3 થી 4, 5 થી 6, 6 થી 7. અથાગ પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી. દરરોજ દરેક સબ્જેક્ટને 45 થી 60 મિનિટ ફાળવો, એટલે ઓછામાં ઓછું 6 થી 7 કલાકનું રીડિંગ ડેઇલી થવું જરૂરી છે તમારું. તો જ તમારા લક્ષ્યાંક સુધી તમે પહોંચી શકો છો. સૌથી પહેલા વાત કરીશું આપણે અહીંયાથી 20/12થી, એટલે કે સોમવારથી આપણે આ 20/12/2021થી વાંચન શરૂ કરીશું. અને જો આપણે 19/1/2022 સુધીના 31 દિવસોમાં આ પ્રમાણેના જો વાંચન કરશું
તો આપણે સરળતાથી દરેક વિષયને ન્યાય આપી શકીશું. અહીંયા એક પ્લાનિંગ કરીને આપવામાં આવ્યું છે ઇકોનોમિક્સનું. તે પ્રમાણે તમારે અકાઉન્ટ, ઓસી, સ્ટેટ અથવા સાયકોલોજી, હિસ્ટ્રી, જે આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ છે તેને માટે, એટલે અહીંયા તમે જે પ્રમાણે ઇકોનોમિક્સનો પોર્શન 9 ચેપ્ટરનો લખી દીધો છે તે પ્રમાણે બાકીના વિષય શિક્ષકો પણ તમને જણાવતા હશે. તે પ્રમાણે એકાઉન્ટ કે સાયકોલોજીનો કેટલો પોર્શન છે તે તમારે અહીંયા લખી દેવાનો, ઓસીનો કેટલો છે તે લખી દેવો. અહીંયા સૌથી પહેલા કયા ટાઈમમાં તમને તે વિષય વાંચવાનો ગમશે ઘરે તે સમય લખી દેવો. 1 કલાક 45 થી 60 મિનિટની વાત છે, એટલે 7 થી 7:45 અથવા 7 થી 7 થી 8, 12 થી 1 અથવા 12 થી 12:45 એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા ટાઈમ લખી દેવો. દરેક વિષય માટે અલગ અલગ સમય હોઈ શકે તમારો. ત્યારબાદ પોર્શન કેટલા ચેપ્ટરો છે દરેકના તે અહીંયા લખી દેવા. વિષય શિક્ષકો તમને જણાવશે, તમને જણાવી પણ દીધું હશે, કદાચ ન જણાવ્યું હોય તો તમને જણાવશે. હવે પછી અહીંયા તમને દેખાય છે કે ટોટલ 31 દિવસ, એટલે કે 20મી તારીખે તમે નજર કરશો તો તમારા 31 દિવસ બાકી હશે. 22મી નજર કરશો તો 30 દિવસ બાકી હશે. 21મી નજર કરશો તો 30 દિવસ, 22મી 29, 23મી 28, 24મી 27. આમ કરતા તમારી ડેટની સામે તમને ખબર પડશે કે હવે કેટલા દિવસો બાકી રહ્યા પરીક્ષા માટે. તો આ ઓલરેડી પ્રિન્ટેડ છે. આ વસ્તુ જે છે તેમાં આપણે વાત કરીએ તો ઇકોનોમિક્સની અંદર ટોટલ 9 ચેપ્ટરો છે. હવે 9 ચેપ્ટરોને આ રીતે મેં વહેંચી દીધા છે કે પહેલું પ્રકરણ જે છે તે આપણે 20, 21 અને 22 3 દિવસ વાંચીશું. એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 1. ત્યારબાદ બીજું પ્રકરણ આપણે 23, 24, 25 સુધી આપણે વાંચીશું. એટલે બીજા પ્રકરણને આપણે 3 દિવસ આપ્યા છે. ત્રીજા પ્રકરણને 1, 2, 3 દિવસ, ચોથાને 1, 2, 3 દિવસ, પાંચમાને 1, 2, 3 દિવસ. આ બધા પ્રકરણો પ્રથમ યુનિટની અંદર હતા, જેથી કરીને ભારણ ઓછું હોય અને ઈઝી પ્રકરણો હોય. એકવાર આપણે એની પરીક્ષામાં એનો મહાવરો કરી ચૂક્યા છે, જેથી કરીને આપણે એને 3 દિવસો ફાળવ્યા છે. હવે વાત કરીશું આપણે અહીંયા છઠ્ઠું પ્રકરણ 1, 2, 3, 4 દિવસો, સાતમું પ્રકરણ 1, 2, 3, 4 દિવસો, આઠમું પ્રકરણ 1, 2, 3, 4 દિવસો, નવમું પ્રકરણ 4 દિવસો. એટલે બાકીના ટર્મની અંદર જે સેકન્ડ એક્ઝામ જે છે તમારી, તેની અંદર જે તમારા છઠ્ઠું, સાતમું અને આઠમું અને નવમું પ્રકરણ ચાલેલું હતું તેને 4 દિવસો આપણે ફાળવ્યા છે, કારણ કે બીજા ટર્મના છે. ખાસ કાળજી રાખજો, પ્રથમ પરીક્ષાના જે 1 થી 5 પ્રકરણો છે તેમાંથી 15 ગુણનું અને બાકીના 6, 7, 8, 9 પ્રકરણોમાં 35 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર તમને આપવામાં આવશે. એટલે કુલ 50 માર્કનું ધોરણ 11નું બીજી પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર હશે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ વોટ ટુ ડુમાં શું, તો કે તમે 20મી તારીખે પહેલું પ્રકરણ લેશો તો અહીંયા તમે ટાઈમ સ્લોટ લખેલો હશે. અહીંયા તમે 1 નંબરનું પ્રકરણ લખેલું છે, તો એમાં શું કરવાના 1 કલાકમાં પહેલેથી આયોજન હોવું જોઈએ કે આપણે ABC કમ્પ્લીટ કરી નાખવાના છે પહેલા પ્રકરણના. પછી 22મી તારીખે માત્ર ડી જ આપણે લઈશું, કારણ કે મોટું છે, 3 માર્ક માટે છે. અને 21મી તારીખે ડી લઈશું અને 22મી તારીખે આપણે ઈ વિભાગ લઈ લઈશું. એટલે આ પ્રમાણે પ્રથમ 5 પ્રકરણોને આપણે 3 દિવસમાં વિભાજિત કર્યા છે. અને 3 દિવસમાં જે આપણે 1 કલાકનું રીડિંગ કરશું તેમાં પહેલા દિવસે ABC, બીજા દિવસે ડી, ત્રીજા દિવસે ઈ. ફરી પાછું ત્રીજું પ્રકરણ, પહેલા દિવસે ABC, બીજા દિવસે ડી અને ત્રીજા દિવસે ઈ. આમ કરતા આપણે 5 પ્રકરણોને અહીંયા આ રીતે પૂરા કરીશું. હવે વાત આવી કે છઠ્ઠું પ્રકરણ વાંચનમાં આપણે લઈશું 4મી જાન્યુઆરીએ. 4મી જાન્યુઆરીએ જ્યારે આપણે પ્રકરણ 6 હાથમાં લઈશું ત્યારે યાદ રાખજો 1 કલાકમાં 2 જ આપણે એ અને બી પૂરા કરશું. ત્યાર પછી સી, ડી અને ઈ, આ રીતે એક દિવસો આપણે છઠ્ઠા પ્રકરણમાંથી 1 કલાકના મળશે. એ જ પ્રમાણે 7મું, 8મું અને 9મું. આ વાત થઈ માત્ર ને માત્ર 11મા ધોરણના 9 પ્રકરણોની ઇકોનોમિક્સની. એ જ રીતે તમારા જે બાકીના વિષયો જે છે એ વિષયોની અંદર તમારા વિષય શિક્ષકોને પોર્શન પૂછીને આ પ્રમાણેના દિવસો વેચી કાઢવા. આ ટેબલ તમારી પાસે તૈયાર છે, તમારે જાતે હવે લખવાના છે. બાકીના ખાના જાતે 20મી તારીખે ભરાઈ ગયેલા હોવા જોઈએ દરેકના, કે જેથી કરીને તમે સરળતાથી 21મી તારીખે મારે શું કરવાનું છે 1 કલાકમાં તેનું તમને આ પેજ પરથી જ ખ્યાલ આવી જશે કે મારે 1 કલાકની અંદર ઇકોનોમિક્સમાં આ કરવું છે, એકાઉન્ટન્સીમાં આ કરવું છે, ઓસીમાં આ કરવાનું છે. આગોતરું પ્લાનિંગ લેખિતમાં હોવું જરૂરી છે અને તેને 19મી તારીખ સુધી ફોલોઅપ આપવું, અનુસરવું પણ જરૂરી છે, કે જેથી કરીને શું કરવાનું, શું પ્રશ્ન
થશે આપણને કે આપણે શું વાંચીએ. તો એના માટે આ પાનું લઈ લેવું અને જોઈ લેવાનું કે મેં આ દિવસે આ તારીખે આટલા સમયમાં કયું વિષય ને કયો મુદ્દો લખેલો છે, કયા સેક્શનને મારે કરવાના છે. આ પ્રમાણે જો તમે પ્લાનિંગ કરશો તો સરળતાથી તમારું જે પ્રથમ પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ કદાચ ખરાબ હોય અથવા તો સારું હોય તો પણ આ પ્લાનિંગથી ચોક્કસ આમાં સુધારો થઈ શકશે. હવે વાત આવી પેરેન્ટ સિગ્નેચરની અને ટીચર સિગ્નેચરની. અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે આખા દિવસનું પ્લાનિંગ થઈ જાય પછી તમારા પેરેન્ટ્સને બતાવો કે અમે 1-1 કલાક આ વિષયનું આટલું કરેલું છે અને પેરેન્ટ્સને જણાવવાનું કે અહીંયા એ લોકો સહી કરે અને તમારા સ્કૂલના સબ્જેક્ટ ટીચર પાસે અહીંયા કરાવે. આટલું થશે તો સરળતાથી તમે તમારા લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચી શકશો. જે વસ્તુ તમને ચેલેન્જ કરી શકે એ જ વસ્તુ તમને ચેન્જ પણ કરી શકે. યાદ રાખજો જીવનમાં આ ખૂબ જ અઘરી બાબતો છે કે દરરોજ 6 કે 7 કલાકનું રીડિંગ કરવું, પરંતુ 6 થી 7 કલાક દરેકને 24 કલાક જ મળે છે. 24 કલાકમાંથી 6 કે 7 કલાક આપણે જાતે રીડિંગ માટેના શોધવા પડશે. તમને હોમવર્ક પણ આપવામાં આવતું હોય છે દરેક જગ્યાએથી. એને સાથે સાથે આપણે 6 કે 7 કલાક સ્પેર કરવાના છે. 24 કલાકમાંથી 6 કે 7 કલાક વાંચનના નિયમિત રીતે પરીક્ષાના અંત સુધી જો કરશો તો જે વસ્તુ તમને ચેલેન્જ કરી શકે તે જ તમને ચેન્જ પણ કરી શકશે એવી હું આશા રાખું છું. તો દરેક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આ ચેનલ નિહાળવા માટે, આ વિડીયો નિહાળવા માટે. બોર્ડના માસ્ટર પ્લાન હવે પછીના વિડીયોમાં આવશે. બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત. બોર્ડની પરીક્ષા માર્ચની 14મીથી શરૂ થશે તો એનું પ્લાનિંગ પણ આ પ્રમાણે ડે ટુ ડે સેક્શન વાઇઝ કઈ રીતે કરવાનું છે તેનું પણ આ રીતે એક વિડીયો તમને જોવા મળશે. તો બોર્ડના માસ્ટર પ્લાન માટે જોતા રહો મારી યુટ્યુબ ચેનલ ICT Eco for You. જેમણે સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને જે નવા વ્યુઅર્સ છે તે સબસ્ક્રાઇબ કરી આ ચેનલને આ રીતના વિડીયો નિહાળે. આભાર. માહિતી પોતાના માટે જ નહીં રાખવી, પરંતુ આપ શ્રીઓના મિત્રો કે જેઓ આયોજન કરવા માટે અસમર્થ છે અને તેઓને ખરેખર આ પ્રમાણેનું આયોજન જરૂરી છે તેઓને ખાસ શેર કરો અને સામાજિક રીતે, શૈક્ષણિક રીતે તેમને મદદ કરીને એક મદદગાર બનો એવી વિનંતી. પ્રસ્તુત કરતા નાયક કૃપેશ, વિશ્રમ હાયર સેકન્ડરી, સુરત, ગુજરાત. આયોજનમાં રૂબરૂ માર્ગદર્શન જરૂર છે. તમને એમ લાગે કે આમાં શું કરવું, કઈ રીતે મારે PDF મેળવવી, કઈ રીતે આ જે તમને જે સીટ બતાવી તે મેળવવી, તો તેને માટે મારો નંબર છે 9662532418. હું રિપીટ કરું છું 96625323418. તેની પર તમે વોટ્સએપ નંબર પર હાઈ કરીને પ્લીઝ સેન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ 11 માસ્ટર પ્લાન અથવા તો પ્લીઝ સેન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ 12 માસ્ટર પ્લાન, તો હું તમને તમારા PDF પર, તમારા મોબાઈલ પર વોટ્સએપ પર તમને મારી PDF મોકલી આપીશ કે જેથી કરીને તમારે આયોજન કરવું સરળ પડે. એ PDFને પ્રિન્ટ આઉટ કરાવીને ડે ટુ ડેનું આયોજન અગાઉથી કરી દરેક ખાના ભરી 31 દિવસ સુધીનું પ્લાનિંગ તમે કરી શકો છો, અથવા તમે મને મેલ પણ કરી શકો છો. મારો મેલ એડ્રેસ છે shikanayak78@gmail.com. તો માહિતી આપ સર્વને ગમી હશે, દરેકને ઉપયોગી થઈ હશે, પરંતુ આયોજનનો અમલ ખૂબ જ જરૂરી છે. માત્ર પેજ પર આયોજન રહેશે તો લક્ષ્યાંક સુધી તમે પહોંચી શકશો નહીં. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જોતા રહો ICT Eco for You ચેનલ. થેન્ક યુ ફોર ધ ડે.